یہ ایک نبی وظیفہ بھی ہے، عالم ہیں، طالب ہیں، کاشتکار ہیں، تاجر ہیں، ملازم ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں جب رات کو بستر پر بیٹھو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، تینوں صورتوں کو پڑھو، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لو، 3 مرتبہ یہ عمل کرو۔ حضور نے فرمایا ایک سورت سے تیری جان محفوظ، دوسری سورت سے تیرا سامان محفوظ، تیسری سورت سے تیرا ایمان محفوظ۔ یہ 3 صورتیں مختصر تمہارے لیے وظیفہ، گھروں میں اہل و عیال کو بھی تلقین کرو۔ میں الفاظ نہیں پڑھ رہا، حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ فجمع بین کفیہ فنفس فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بہما علی جسدہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر جزوی انفرادی فضیلت بھی ہوتی ہے۔ سورت اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا من قرأ سورت الاخلاص فکأنما قرأ ثلث القرآن، ایک دفعہ یہ سورت پڑھو تمہیں قرآن کی تہائی کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی آیا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت انی احب هذه السورہ، یہ جو میں نماز میں بار بار پڑھتا ہوں مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی آیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس مال نہیں، فقر و فاقہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب گھر جائے قدم بات میرا دروازہ کھولنے سے پہلے، گھر کے اندر قدم رکھنے سے پہلے یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ حدیث میں آتا ہے کچھ مدت کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت یا گھر میں مال نہیں تھا یا اتنا مال ہو گیا کہ اب مال رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل بات یقین کی ہے، خدا ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے۔ اور آخری 2 صورتیں ان کی فضیلت، مسلم کے اندر حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انزلت علی اللیلہ آیات ما لم ارہن قط، فرمایا مثلہن قط، مجھ پر ایسی آیات اتاری گئیں کہ ان جیسی آیات کو میں نے نہیں دیکھا۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ مجموعی فضیلت بھی بیان کی، انفرادی فضیلت بھی۔ شان نزول سورت اخلاص کا آپ پڑھ چکے ہوں گے، تفسیر ابن کثیر روح المعانی کے اندر ہے۔ کافر مشرک کہنے لگے ہمیں جو اللہ کی دعوت دیتا ہے بتلا تیرا خدا کیسا ہے، ام من ذہب ام من فضہ ام من حدید ام من خشب، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز سے بنایا ہوا؟ چونکہ یہ خود تراشتے تھے، ان کی پوجا کرتے، انہوں نے سمجھا رب محمد بھی ایسا ہوگا۔ آواز آئی جبریل لبیک یا رب جلیل، یہ میری پہچان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ سورت لے جاؤ قل هو اللہ احد۔ کہتے ہیں رب کیسا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور جنا نہیں گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آخری 2 صورتوں کا شان نزول بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پر جادو کیا گیا۔ یہ سحر ہوتا ہے، آج کل بھی علماء پر بھی سحر کیا جاتا ہے۔ توحید کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا وعظ کیوں کر رہے ہیں؟ عظمت صحابہ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سن لو یہ مجرب چیز ہے، اگر رات کو یہ آخری 2 صورتیں 25 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر پھیر لو، انشاءاللہ کسی ساحر کے سحر کا اثر نہیں ہوگا۔ حضور پر بھی سحر جادو ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور ایک کام کرتے، میں کہتی حضرت آپ نے یہ کام کر لیا، فرمایا میں نے تو نہیں کیا۔ ایک کام حضور نہیں کرتے، سمجھتے میں نے کر لیا، سحر اور جادو کا اثر ہوا، یہود نے سحر کیا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، ایک سر کی طرف سے دوسرا قدموں کی طرف سے، ایک نے دوسرے سے سوال کیا ما وجہ الرجل، اس کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مطبوبن، ان پر سحر جادو کیا گیا۔ اس نے سوال کیا من طبہ، کس نے سحر جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم جو یہودی منافقین میں سے، اس کی لڑکیوں نے سحر اور جادو کیا۔
फिर सवाल किया किस चीज में सेहर किया, फी अय्य शैन, काफी मुश्त व मुशाता व जुफ्तला ज़करन, खजूर का नर खजूर का घावा था, कंघा था, बाल थे, 11 गिरें देकर सेहर जादू किया गया। फिर सवाल किया फी ऐन, वो सेहर कहां है, काफी बेरे जरवान, जरवान कुएं में है। हुजूर सहाबा की जमात को ले गए, आवाज आई पैगंबर ये सेहर तुम निकालो, फुला जगह छुपा हुआ है। जब निकाला गया 11 गिरहें थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये आखिरी 2 सूरतें आप पढ़ते जाएं, बस एक आयत पढ़ते गिरे खुल जाती। 11 आयात भी मुकम्मल हुई, 11 गिरें भी खुल गई। तो इसलिए सेहर का ये इलाज है, ये शान नुजूल है। फिर ये भी बयान किया जाता है मक्की मदनी। मक्की सूरत वो है जो हिजरत से पहले उतरे, मदनी जो हिजरत के बाद। सूरत इखलास जमहूर अक्सर के नजदीक मक्की है और आखिरी 2 सूरतें जमहूर अक्सर उलमा के नजदीक मदनी है। फिर ये भी बयान किया जाता है रकू कितने हैं, आयात कितनी हैं। हर सूरत का एक रकू है और पहली सूरत की 4 आयात हैं, दूसरी की 5 हैं, तीसरी की 6 हैं। पहली के अंदर 45 हर्फ हैं, दूसरी में 71 हर्फ हैं, तीसरी में 80 हर्फ हैं। कह दो सुभान अल्लाह। फिर मौजू बयान किया जाता है। पहली सूरत का मौजू मशगला खातमुल अंबिया दावत इला तौहीद, दूसरा तरीके दावत, खुदा हमें इसी तरीक पर दावत देने की तौफीक अता फरमा। दूसरी सूरत का मौजू फरमाया जान माल की हिफाजत के लिए जरूरत इस्तिआज़ा, पनाह मांगने की जरूरत है। फिर तरीके इस्तिआज़ा भी बतलाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इस तरह पढ़ो। तीसरी सूरत का मौजू ईमान की हिफाजत के लिए जरूरत इस्तिआज़ा, फिर तरीके इस्तिआज़ा भी बतलाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब तशरीह अल्फाज, तशरीह मज़ामीन होती है। सूरत इखलास आप पढ़ चुके हैं, अब पढ़ लें सारे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। पढ़ लो ज़ौक़ से, जिंदगी का कोई पता नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल में फरीदा खातमुल अंबिया, सारी जिंदगी इस्तिआज़ा, अल्लाह से पनाह इसी तरीक पर मांगते रहो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कह दो मैं पनाह मांगता हूं। साथ रब सुबह के अऊज़ु में मुस्तईज़ का जिक्र है, बिरब्बिल फलक में मुस्तआज़ बिह का जिक्र है। पनाह मांगने वाला इंसान है, जिसके साथ पनाह मांगी गई वो रब रहमान है। ये रब्बे फलक जिक्र किया, इशारा किया महबूब जिस तरह रात का अंधेरा छटता है सवेरा आता है, ये सूरत पढ़ो सेहर का अंधेरा खत्म हो जाएगा, साहिरीन के सेहर का असर खत्म हो जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अब पढ़े मिन शर्रि मा खलक। ये मुस्ताद मिन्हो का पहला किस्म है, हर उस चीज के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया। बाद शर जाहिरी होते हैं जैसे तकलीफें मुसीबतें आती हैं, बाद शर बातनी होते हैं जैसे कुफ्र है, शिरक है, मासी गुनाह। इन शर्र मा खलक, मुस्ताद मिन्हो का पहला किस्म है जिससे पनाह मांगी गई। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, पढ़ लो व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरा करने वाली रात के शर से जबकि उसका अंधेरा छा जाए। ये अक्सर फितने अंधेरों में उभरते हैं, तो इसलिए कहा गया व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द, पढ़ लो व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द, और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंका देने वाली। उलमा लिखते हैं नफासात का मौसूफ अन्निसा है, यानी वो औरतें लबीद की लड़कियां जिन्होंने पैगंबर पर सेहर किया और गिरहें की, उनके बारे में है। और बाद उलमा कहते हैं इसका मौसूफ अन्नुफूस है, इसमें मर्द औरत सब शरीक हैं, मगर नफासात कहा गया क्योंकि हुजूर पर सेहर करने वाली औरतें थी। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द, लो व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये मुस्ताद मिन्हो का चौथा किस्म है, हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे।
हसद बुरी बला है, खुदा हर एक को हसद से बचाए। किसी की अच्छी मस्जिद देखी, कहा इसके पास न रहे। किसी का खूबसूरत मदरसा देखा, कहा इसके पास न रहे। किसी के इल्म की शोहरत देखी, कहा इसका इल्म खत्म हो जाए। किसी के जोहद की शोहरत देखी, कहा इसके पास जोहद तकवा न रहे। ये हसद है। हसद कहते हैं तमन्नी जिवाल नेमा, यानी ये आरजू करनी के इसके पास ये नेमत न रहे। उन्होंने फरमाया इन्नहल हालिका, फरमाया जो किसी पर हसद करे उसका दीन खत्म हो जाता है। हसद दीन को मूडने वाली चीज है। फरमाया इन्नल हसद ताकुल हसनात कमा ताकुल नार अल हतब, इस तरह लकड़ियों को आग खा जाती है, इस तरह हसद नेकियों को खा जाता है। खुदा हर एक को हसद की बीमारी से महफूज फरमाए। अब आखिरी सूरत भी पढ़ लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ज़ौक़ के साथ पढ़ लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अमीर हैं, गरीब हैं, आला हैं, अदना हैं, पढ़ लें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल फरीदा खातमुल अंबिया, कह दो मैं पनाह मांगता हूं साथ उसके जो तमाम लोगों का रब है, बिरब्बिन नास। फिर पढ़े मालिकिन नास, जो तमाम लोगों का बादशाह है। फिर पढ़े इलाहिन नास, जो तमाम लोगों का माबूद है। ये कुल अऊज़ु में मुस्तईद का जिक्र है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में मुस्तआद बे। मुस्तईद पनाह मांगने वाला वो इंसान है, मुस्तआद बे जिसके साथ पनाह मांगी गई वो रहमान है। पहली सिफत है रब्बिन नास, दूसरी है मालिकिन नास, तीसरी है इलाहिन नास। ये तीन सिफतें क्यों जिक्र की गई? उलमा कहते हैं जब रब्बिन नास कहा तो अरबी लुगत में रब का मजाजी माना मालिक का भी होता है, तो शुबा हुआ मालिक तो और भी बहुत हैं। फरमाया नहीं नहीं, वो सिर्फ मालिक नहीं, मालिकिन नास वो बादशाह भी है। फिर शुबा हुआ बादशाह तो दुनिया में और भी हैं। फरमाया नहीं नहीं, वो सिर्फ बादशाह नहीं है, इलाहिन नास वो तो सबका माबूद है। अब तीनों सिफ्तों को मिलाओ तो इसमें मुहाफ़ज़त बारी तआला का जिक्र है। मालिक ममलूक की हिफाजत करता है, बादशाह रियाया की हिफाजत करता है, इसी तरह माबूद इबादत करने वालों की हिफाजत करता है। ये तुम पढ़ो, निगरानी कौन करेगा? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। पढ़ लो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये मुस्तआद मिन्हो का जिक्र किससे पनाह मांगी गई? उसके शर से जो वसवसा डालने वाला, अल खन्नास पीछे हटने वाला। उलमा जानते हैं ये मिन शर्रिल वसवास मस्दर है, इसका इतलाक मुबालगतन है, सरापा वसवासा है शैतान, तो इसलिए उसको वसवास कहा गया, वसवसा डालने वाला। तो जब अल्लाह का नाम लिया जाए फिर पीछे हटने वाला कह दो अल्लाह, मोहब्बत से कह दो अल्लाह, अर्द दिल से कह दो अल्लाह। अब अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये विश्वास आकर डालने वाला भाग जाता है, कहता है 12 हो गए अभी भी बैठे हो, 1 होने वाला अभी भी बैठे हो। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है फिर ये भाग जाता है। फिर मुसलमान कहता है ओ विश्वास डालने वाला शैतान, हम तेरे नहीं हैं, हम तो रहमान के हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। पढ़ लो, ये शयातीन के कारनामे हैं जो लोगों के दिलों में विश्वास ख्याल डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये मुस्तआद मिन्हो के अक़साम का जिक्र है, शयातीन के अक़साम का जिक्र है। वो जिन्नों से भी इंसानों से भी, बाद इंसान भी होते हैं जो गुमराही की दावत देते हैं, गुनाहों की दावत देते हैं। इस जगह एक लतीफ बात समझ लो, ये नास का लफ्ज है रब्बिन नास, फिर मालिकिन नास, फिर इलाहिन नास, फिर मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, फिर मिनल जिन्नति वन्नास। ये कितनी दफा नास का लफ्ज आया है? ये तुम्हारा हाफिजा है, कितनी दफा है?
پھر پڑھو قل اعوذ برب الناس، یہ ایک ہے، مالک الناس دو، الہ الناس تین، پھر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس چار، من الجنۃ والناس کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ۔ تو ظاہراً معلوم ہوتا ہے تکرار ہے، علماء نے کہا تکرار نہیں ہے، پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، فرمایا رب الناس، قرینہ رب کا لفظ ہے کیونکہ بچوں کے لیے تربیت زیادہ ہوتی ہے، فرمایا جو بچوں کا بھی رب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو محذورہ جو حضور کے مؤذن تھے بچے تھے، اور حضرت بلال کی آذان کی نقل اتار رہے، حضور نے سنا، فرمایا کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے آپ کے مؤذن کی نقل اتار رہا، تو حضور نے کہا بیٹا پھر پڑھ، پھر وہی کلمے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس رحمت والے پیغمبر نے رحمت والا ہاتھ رکھا، یہ اللہ اتنے تک میں لایا ہوں، اب اس کے رگ رگ میں اسلام کی محبت تو عطا فرما۔ حضرت ابو محذورہ کھڑے ہوئے، باقی بچوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے ماں باپ کو کہہ دینا اب میں تمہارا نہیں رہا، میں محمد کا غلام بن گیا۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے جو میرے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا میری عمر 80 سال سے بھی آگے ہو گئی، 100 سے بھی زیادہ میرے بیٹے پوتے نواسے ہیں، فرمایا اب تک حضور کے رحمت والے ہاتھ مبارک کی خوشبو کا اثر اپنے بالوں میں پاتا۔ پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، بچوں کا رب کون ہے؟ پھر دوسرے ناس سے مراد جوان ہیں، مالک الناس، یہ قرینہ ملک کا لفظ ہے، بادشاہت بھی جوانوں کا کام ہوتا ہے، ذہن کی تیزی ہوتی ہے، مگر جوان وہی جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، محمد کا فرمان ہو، پھر وہی مسلمانوں کا حکمران ہو، مالک الناس۔ پھر تیسرا الہ الناس، اس سے مراد بوڑھے ہیں، بوڑھوں کا بھی وہ رب ہے، اور قرینہ الہ ہے، بچپن گزارا جوانی گزاری اب بوڑھے ہو گئے، الہ اب تو معبود کی طرف رخ کرو، اب تو عبادت کی طرف رخ کرو، اپنی جوانی پہ ناز کرتا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب وقت ہے کہ تیری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چوتھا ناس، اس سے مراد نیک ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، ہمیشہ ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہو، نیکو خیال کرنا تمہارے سینے میں اللہ کا نام ہے، تمہارے سینے میں اللہ کی عبادت کا ذوق ہے، تمہارے اندر پیغمبر کی اطاعت کا شوق ہے، شیطان ڈاکو ہے، کہیں خیال ڈلوائے گا کہ میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا دین کا خادم ہوں، پر میں خیال کرنا یہ ڈاکو ایمان کی دولت سلب کرنا چاہتا ہے، جب یہ خیال ڈلوائے فوراً کہہ دو میں کچھ نہیں، وہی توفیق دینے والا۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ قرآن پڑھا پڑھایا اسی کی مہربانی ہے، اور آگے بھی رب مہربانی کرے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر 5ویں دفعہ ناس کا لفظ ہے، اس سے مراد گناہگار ہیں، من الجنت والناس، لہذا یہ تکرار بھی نہ ہوا۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد، ہووا میں رفعت شان خداوندی، اللہ کا شان اونچا ہے، اللہ میں وجود باری تعالی کا اس بات، اللہ موجود ہے، احد میں وحدانیت باری تعالی کا اس بات، اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ الصمد، یہ استغنائیت باری تعالی کا ذکر، خدا بے نیاز ہے۔ لم یلد کے اندر تنزیہ الرحمن عن الاولاد، اس کی اولاد نہیں، اولاد سے پاک۔ ولم یولد تنزیہ الرحمن عن الوالدین، وہ والدین سے پاک، اس کے والدین نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تنزیہ الرحمن عن الشرکاء، وہ شریکوں سے بھی پاک ہے۔
फिर कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, कुल फरीदा खातमुल अंबिया, अऊदु मुस्तईद का जिक्र है। बिरब्बिल फलक में रबूबियत बारी ताला, हासरुर रबूबियत फी जातिल्लाह, यानी रबूबियत अल्लाह की जात में बंद है। सबका रब पालने वाला कौन है? ये कुल अऊदु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक में खालकियत बारी ताला, हसरुल खालकियत फी जातिल्लाह, सबके पैदा करने वाला कौन है? मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ये कुदरत बारी ताला का नमूना है। रात को देखो। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फिल उक़द, ये तीसरा किस्म मुस्तआज़ मिन्हु का। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये चौथा किस्म। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रबूबियत बारी ताला का जिक्र है। मालिकिन नास, मालकियत बारी ताला का जिक्र है। इलाहिन नास, उलूहियत बारी ताला का जिक्र है। ये कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये शैतान की कैफियत है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उसके कारनामे हैं। मिनल जिन्नत वन नास, शयातीन के अक़साम हैं। मैं तो आ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान का ज़ौक़ अता फरमाए, हमारे दिलों में अपनी कलाम का शौक अता फरमाए। मैंने एक हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इस कुरान से बाजों को बुलंद करता है। जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, जो कुरान की बगावत करते हैं, खुदा उनको जिल्लत रुसवाई में डालता है। दूसरी हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा कुरान सीख, फिर सारी जिंदगी लोगों को कुरान सिखला। फरमाया अगर इस हाल पर तेरी मौत आई, क़यामत तक फरिश्ते तेरी कब्र पर रहमत की दुआएं करते रहेंगे। और तीसरी हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया दुनिया के अंदर खुदा गुमराही से उस शख्स को बचाता है जो कुरान पढ़ता है, इस पर अमल करता है, और आखिरत में अल्लाह हिसाब की तंगी से महफूज करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी कलाम पढ़ने, सुनने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किताबुन, ये तनवीन ताजीम की है, शान वाली किताब। अंज़लना हो, खुदा फरमाते हमने इसको उतारा इलैक, आपकी तरफ, मगर कैसी है मुबारक, कह दो सुबहान अल्लाह। सरापा बरकत है। अमीर पढ़े, गरीब पढ़े, आलिम पढ़े, गैर आलिम पढ़े, आला है, अदना है, काश्तकार है, ताजिर है, मुलाजिम, उठाओ हाथों में बरकत आएगी, देखो निगाह में बरकत आएगी, सुनो कानों में बरकत आएगी, पढ़ो जुबान में बरकत आएगी, मुतालिया करो दिल दिमाग में बरकत आएगी। खुदा हम सबको कुरान की इशाअत खिदमत की तौफीक अता फरमा। अगर उतारा क्यों है? लियद्दब्बरू आयाते, ताकि इसकी आयात में गौर फिक्र करते रहें। मगर फरमाया वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, नसीहत वो हासिल करेंगे जो अकल वाले। मैंने अकाबिर मशाइख उलमा की मौजूदगी में इख्तिसारन ये चंद बातें अर्ज कर दी हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पैगंबर की गुलामी नसीब फरमाए। कुछ बातें रह गई, वो कल इंशाअल्लाह जुमा बुखारी मस्जिद में जना कॉलोनी में पढ़ाऊंगा, वहां साथी आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।